ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ PG ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ MCC So it's a very unique day. We are going to start this program. We have very distinguished guests today. The district judge is here. He is heading the District Consumer Redressal Commission here, President Sarla. So he comes under the State Redressal Commission. You all know that. So we are pleased to be here to inaugurate our association. Now request our principal to decide on the question. We are all clear for the association inauguration of strategic studies. So we are going to start the program with Amrita Award. To welcome you all to the inauguration of the Association of Defence and Strategic Studies. This day marks an important milestone in our commitment to advancing knowledge in defence. Principal of our college to this inaugural function of District 2. We had a very distinguished guest in our midst to the relaxation club with the President of District Consumer Redressal Commission, the law and journalist Sivamurthy is here. So I request the principal to honor our Yes. Good afternoon to all of you. I think you have the mind to say good afternoon. It's okay. Welcome along with our chief guest. All of you, I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. I also bring greetings to you on behalf of the Urus College Management, our Secretary, Chairman and Bishop, as well as all the office bearers of the college. So at this juncture, in the inauguration of association, I appreciate the President of the Defence Studies Association, Head of the Department, and the all staff members, as well as the student leaders who have taken the effort to organize this association along with the special lecture. That is a very good start, that every association should do the justice to the students community, from where they can learn all the leadership qualities as well as all the necessary informations of the society apart from the regular studies. And as Sir said just now, he said very late I came to know that there is a defense studies in the college. That means you are very special. A very special subject you have taken, the defense studies. And by this time, maybe I have to welcome the first years to the college, as well as to the department, and I wish you all the good luck for all the 3 years as well as for all the 5 years. Others, the second year, third years, as well as the PG, 2nd years, you would have
learned the importance of your defense studies. Hope you have started realizing the speciality of the defense studies. So from there, only 2 words I am going to tell you. Not from first year you can decide that defense is very best. Maybe by compulsion, by interest you have come. But from the second year, it should be your intention. You should decide that I should learn the better things from this subject. So that is your intention. To the intention, you should give attention. So these 2 things only I would like to tell you. So all of you, and most of you I see whenever I come for rounds and other things. So as usual, as a principal, I have more pressure from outside. Outside means from our government side, from academic higher authorities, that all are very much, all the officials, all the government peoples, all your elders, all your parents, everybody is burdened about the society of younger generation. Younger generation, both girls and boys. We are very much worried about your future because you are losing your interest somewhere. You are losing your energy somewhere. You are losing your time somewhere. So you have to channelize your energy. You have to channelize your time. And you have to channelize your intelligence. This is what I would like to tell. So where it starts from? 2 types of addictions are there, which is attacking the younger generation or the student community. Digital addiction and the other addiction, and it has so many things you may be knowing. So all my student friends or my children you are, I ask or request you to be away from these 2 addictions, the digital addiction and the general addiction. Don't waste your life in all these things. Okay? Hope you can understand. Digital addiction எல்லாரும் புரியுதா? சொல்லுங்க பாக்கலாம். Screen time. என்னது? Or not only your mobile. And maximum you may spend in your house TV. That's screen time too. So that is digital addiction. So I have come across, there is one option in your phone. How many of you know that? There is an option in setting, digital well-being. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? உங்க செட்டிங்ல நீங்க உள்ள போனீங்கன்னா digital well-being இருக்கா இல்லையா? பார்த்திருக்கீங்களா? What it tells you? It will tell about you. How much time you are wasting. எந்தெந்த மீடியால நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க? ஃபேஸ்புக்ல, வாட்ஸ்அப்ல இருக்கீங்களா? ஓகே? யூடியூப்ல இருக்கீங்களா? everything 2 hour, 3 hour நீங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். That will tell you whether you are addicted or not. போய் பாருங்க. மொபைல் ஒருவேளை அவங்களுடைய பிசினஸ்க்காக தொடங்கி இருப்பாங்க. ஆனா அதுல கூட ஒரு நல்லதை வச்சிருக்காங்க. எப்படி சிகரெட் பாக்கெட்ல புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதல், அதே மாதிரிதான் இதுவும் டிஜிட்டல் வெல்பீயிங். எல்லாரும் அதையும் யோசிக்கிறாங்க பிசினஸ் இருந்தாலும். ஸோ ஐ கீப் இட் எதுக்கு தெரியுமா? எனக்கு அப்புறம் நான் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டிஜிட்டல் வெல்பீயிங். அப்புறம் இட் வில் கோ இன் சைலண்ட் மோட் ஆன் இட்ஸ் ஓன். Only in the morning it will get open. I don't want to get disturbed by anybody or even the phone. I don't want. இல்லைன்னா மெசேஜ் வர டைம் 1 மணிக்கு வரும், அந்த நேரத்தில் தூங்கிட்டு இருப்பீங்க. திடீர்னு ஏதோ மெசேஜ் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனுப்பிச்சாலும் உடனே எடுத்து பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. நீங்கள் அதில் போட்டு வச்சுருங்க. இட் வில் நாட் வேக் யூ அப். யூ வில் நாட் லூஸ் யுவர் ஸ்லீப். தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த ஜெனரேஷன் எதை லாஸ் பண்ணியிருக்குன்னு? நாட் ஒன்லி யுவர் எனர்ஜி அண்ட் டைம்,
even your sleep time, you lost it. That is affecting you all the time. You physically fit your eating habits, sleeping time should be very good. So with this I complete. Also try to say no to drugs as well as to the digital addiction. Have a good intention, pay attention to it, and be a successful defense students in your future. May God bless all of you. And one more thing, on behalf of the Urus College Management, I invite specially and welcome the President of the District Consumer Disputes, who is having the equal position to the district judge. So let us all welcome by giving the claps to him. Yes, thank you. He is சும்மா உங்களுக்கு எதுக்காகவோ யாரையும் கூப்பிட்டு உங்கள் ஹெச்ஓடியோ இல்லை பிரசிடென்ட்டோ கால் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் பி யுவர் ரோல் மாடல். நானே கேட்டேன், நீங்கள் ஒரு இவ்வளோ யங் ஏஜில் ஜட்ஜ் ஆகிட்டுருக்கீங்களே சார்னு கேட்குறேன். ஓகே, தட் இஸ் அன் இன்ஸ்பைரேஷன். அவர் கேட்டீங்கன்னா we have written both he and his wife have become the judges. முன்னாடியெல்லாம் என்ன இருக்கும், எங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு என்ன இருக்கும்னா only by experience. Maybe 50s or 60s கிட்ட தான் அவங்க எல்லாம் ஜட்ஜ் ஆவாங்க. Nowadays 40s இருந்தே they all started become 35 even 22. சார் சொல்றாரு பாருங்க, one alumni is from defense. One alumni from defense is judging Pondicherry. யோசிச்சு பாருங்க, எதுக்காக இவங்களெல்லாம் நம்ம கூப்பிடுறோம்? அவரை கூப்பிட்டு அவரை நீங்க பார்க்கறதுக்கு, அவர் பேசுறதை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி you have to get inspired. உங்களுடைய லைஃப் நல்லா இருக்கணும்னு யோசிச்சு பாருங்க. Okay, so with this I conclude my principal's remark. God bless you all. Thank you. Thank you so much, sir. It's indeed a very opportunity for our students to listen to the consumer aspects from the judge itself. அவர் நிறைய ஆஸ்பெக்ட் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம எல்லாமே கன்சியூமர்ஸ் தானே, நம்ம டெய்லி நிறைய விஷயங்கள் கன்சியூம் பண்ணுறோம். நம்ம கடைக்கு வாங்குறோம், பில் வாங்குறது இல்லை, ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் பண்ணுறோம், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டே டு டே ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கோம் இல்லையா? அதுக்கு எல்லாருக்குமே தீர்வு இருக்கு. தீர்வு நம்ம யூஎஸ் சிஸ்டம்ல எல்லாம் இல்லை. அவங்க ரொம்ப லிபரலாக கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு கன்சியூமர் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு கேஸை போட்டு சார் கிட்ட வாதாடி சாரோட ஜட்ஜ்மெண்ட் பிறகுதான் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கிறது. முக்கியமாக அவர் சொல்லியிருக்காரு, ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். நிறைய வீடுகளில் பிரச்சனையா இருக்கு. ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் போடும்போது 100% அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் கார்டு மட்டும் கொடுத்தா போதும், பே பண்ண தேவையில்லைன்னுவாங்க. பட் ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்கள் முதல்ல பே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ட்ரைன் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அதை ட்ரைன் பண்ண 70% தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் சார் சொல்லியிருக்காரு, அப்ரோச் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் ரைட்ஸ் இருக்குது, கன்சியூமர் ரைட்ஸ் இருக்குது. அதாவது அவர் ஏர்பின்ல இருந்து ஏரோப்ளைன் டச் பண்ணியிருக்காரு. வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன் டைம்ல ஏரோப்ளைன்ல போகிறது டிக்கெட்ல என்ன மோசடி பண்றாங்க, அதுக்கு என்ன நிவர்த்தி, நம்ம ஊருகா பாட்டில் வாங்கினா பிரச்சனை இருக்கு, அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்காரு. இது எல்லாருமே நம்ம கன்சியூமர்ஸ்ன்றதுனால இது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருக்கும் என்னது தேவையான விஷயம். இட்ஸ் அவேர்னஸ். நீங்க இந்த விஷயத்தை போயிட்டு உங்களுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை, மற்றவங்க நீங்க என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம். ஸோ சார் இப்போ டைம் கிடையாது, டக்குன்னு ஒரு 2 or 3 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க டவுட் கேட்டீங்கன்னாக்கா we request sir to clarify your doubts. ஃபைல் பண்ணா ஃபீ பே பண்ணணுமா சார்? 5 lakhs no fees and 5 lakh மேல ஒரு 600 something தான். இப்போ நம்மலாம் பெருசாலாம் பேசலாம் ஒன்று 5 lakh no fees, அது மேல 600 something வருது. You can e-card, there is a portal called e-card. Through you can register your email and we will call you and you will rectify any. So you can file it through online.
பெரிய பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் போனால் பில் கொடுக்குறாங்க சார், நம்ம வச்சுக்கலாம். ஆனால் சின்ன வீட்டாண்ட இருக்கிற ஒரு கடைகளில் கூட பில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. காய்கறி வாங்குறோம், பில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு சின்ன பொட்டி கடையில் போய் ஏதோ ஒரு பிஸ்கெட்ஸ் வாங்குறோம், ஆனால் அதுக்கு பில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே. இத மாதிரி விஷயத்துல என்ன கிளைம் பண்ண முடியுமா? அதர் எவிடன்சஸ் வச்சு வேணா கன்க்ளூட் பண்ணலாம். அதர் எவிடன்சஸ் மீன்ஸ் இஃப் தேர் இஸ் a CCTV footage அந்த மாதிரி இருந்தா பண்ணலாம். பட் இட் இஸ் ஹார்ட் டு ப்ரூவ். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் foremost this product is purchased by them, so their prices are billed and they paid. So problem என்னன்னா இஷ்யூ வந்து கன்சியூமர் ரியல் கன்சியூமர்னா அந்த இது போகணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த சப்போஸ் இப்போ ஒரு கேஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா ஆன்லைன்லேயோ இப்போ யாரோ ஒரு வேற பேரில் ஒரு கார் வந்து மனைவி பேரில் வாங்குறாரு, ஆனால் கணவன் வந்து கேஸ் போடுறாரு. அப்போ கேஸ் போடும்பொழுது நான் சொல்லியிருக்கேன், அப்பா மனைவி பேரில் ரெசிப்டெல்லாம் இருக்கு, கணவன் வந்து கேஸ் போட முடியாது. ஏன்னா முன்னாடி வந்து கணவனும் மனைவியும் ஒரே ஆளும் போய் இப்போ எல்லாம் அது பிரித்து போச்சு. எவ்ரிதிங் கணவன் வேற மனைவி வேற குழந்தை வேற எவ்ரிதிங் வந்து இப்போ வந்து இண்டிபெண்டண்டாக போயிடுச்சு. ஸோ மினிமம் நான் இங்கே வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட். ஏன்னா இப்போ கான்செப்ட் என்னன்னா யார் கேஸ் போடுறாங்களோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய கேஸை ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுதான் எங்களோட ஓனர்ஸ் ப்ரூவ் ஆன் தி கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த பொருளை இந்த கடையில் வாங்கினேன், அதுக்கு இதுதான் ரெசிப்ட். இப்போ ஊர்கா பாட்டில் யாரோ ஒருத்தர் வாங்கி அதை வந்து வேற ஒருத்தர் கேஸ் போட்டா அப்போ நான் காம்பன்சேஷன் கொடுத்தா வேற யாருக்குள்ள போயிடும். ஸோ யார் ரியலி அஃபெக்டட் பர்சன் இன்ஃபேக்ட் இந்த வரையிலும் வந்து அதர்வைஸ் வேற இதெல்லாம் மொடாலிட்டிலாம் இருக்கு, அது கொஞ்சம் காட்டணும். பெட்டர் கெட்ட ரெசிப்ட் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஸ்மால் ஷாப்ஸ்னா கூட சும்மா எழுதியிருந்தா கூட போதும். ஒரு ஊனா போட்டுட்டு கீழே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ₹100 அப்படின்னு எழுதினாதான் இப்போ நம்ம பில்லு போடுறாங்கல்ல. இப்போ மளிகை கடையிலே போறாங்கல்ல, என்ன பண்றாங்க நீங்க சொல்ல எழுதுறாங்கல்ல, எழுதிட்டு தானே பில்லு போட்டு கொடுக்குறாங்க. ஸ்மால் ஷாப்ஸ்ல தான் கிடையாது. அதர்வைஸ் கொஞ்சம் மளிகை ஷாப்ல எல்லாம் வந்து நீங்க சொல்லும் போது பில்லு போட்டு வெரிஃபை பண்ணி அதுக்கு பிறகு தானே கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தா கூட போதும், கம்ப்யூட்டரைஸ்டு பில்லு தான் வேணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். பெட்டர் யூ கெட் அ ரெசிப்ட், அதர்வைஸ் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான். சினிமா கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஓவர் பிரைஸ் தான் மில்லோட தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க. அப்போ அது லீகலாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா, இல்லாட்டியா ஓவர் பிரைஸ் கிளைம் பண்ண முடியுமா? பிவிஆர் தேட்டர் ஐ திங்க் ஸோ ஏதோ ஒரு தேட்டரில் எக்ஸஸாக வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வெங்கடேஸ்வரோ சம்திங் 25 கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ₹50 விட்டாங்க. எம்ஆர்பி ரேட்டை விட கூட இருக்கிறதுனால ₹50,000 அபராதம் போட்டிருக்கேன். அதுபோல வந்து எம்ஆர்பி ரேட்டை விட கூடுதலாக விற்கக்கூடாது, அது விற்றா எங்கே போகலாம்? ரிலையன்ஸ் ரெண்டர்ஸுக்கு போகலாம், சரிங்களா? ஆனால் நம்ம போகிறோமான்றதுதான் கொஸ்டின். பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி 2 ஜிஎஸ்டி போட்டு ₹8 ₹16 இருக்கும். அதில் ஜிஎஸ்டி பில்லு ஒன்று மேலே நம்பர் போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் ஆன்லைனில் போய் அந்த பர்டிகுலர் நம்பரில் அந்த ஜிஎஸ்டி ஆக்டிவாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி இட் இஸ் நாட் ஆக்டிவ்னா இட்ஸ் அமௌண்ட்ஸ் டு அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ். கேட்டால் ₹8 கூடுதலாக வாங்குறாங்கல்ல, ஸோ அந்த ₹8 வந்து கூடுதலாக வாங்க தப்பு. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஜிஎஸ்டி போட்டால் போடட்டும், ஆனால் நீங்கள் அந்த ஜிஎஸ்டி நம்பரில் அந்த கம்பெனி ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள், இல்லைன்னா கொஞ்சம் for customary vote of thanks. So good afternoon everyone. On behalf of the Department of Defense and Strategic Studies, I would like to extend my heartfelt thanks to all for making this event a success. First, a sincere